of you. I've met some of you before, so it's good to see you. 제가요 지금 그 카톡에다가 닐콩 목사님을 소개하는 문자를 보내드렸어요 전체에게. 그래서 여러분들 그걸 보시면 되는데요. 그러니까 이분은 이제 영국의 복음주의 교회 목회자, 교회를 대표하는 목회자입니다. 이제 영국의 성공의 그 신부님이시고요. 그리고 이제 성공의 2개의 교회를 지금 목회하고 계시고, 김남준 목사님하고 이제 이거를 그 설명을 받으시고, 김남준 목사님 전도한 거예요. 원래 아는 사이지만. 그래서 이제 이분이 같이 협력을 해가지고 영국 전체의 기도자 학교의 리더 격으로 지금 사역을 하고 계세요. 그리고 이제 김남준 목사님이 유럽의 기도자 학교 그 차리티를 지금 만들었어요. 그래서 이제 거기에 여러 사람들이 껴 있는데 그 중에 이제 이분이 대표고요. 그래서 거기에 이제 뭐 유럽 사람도 독일 사람도 있고 뭐 그다음에 루마니아, 그리스 있습니다. 하여간 여러 나라 사람들, 그리스 사람도 있고 저쪽에 슬로바키아인가 하여간 그쪽 어디 사람도 있고 영국 사람도 있고 하여간 그런 일을 지금 하시는데 이분이 이제 그 차리티의 대표예요. 아무래도 이제 유럽에서는 영국이 제일 앞서니까요. 그렇게 하고 지나간 이제 8년 동안 같이 하고 있고, 그래서 유럽 지도자 학교, 그다음 유럽 전체를 리딩하고 있는 그런 분입니다. 그러면은 김남준 목사님은 다 아니까 혹시 뭐 첨언할 일 있으면 하고, 그렇지 않으면은 저 이용볼 목사님부터 잠깐 한 마디씩만 소개하시죠. 안 들려요. 이용돌 목사님 말씀 안 들립니다. 지금 이런 적이 한 번도 없었는데. 네. Yeah. Hi, good morning. This is Reverend Paul Lee from Philippines. I served in the Philippines 31 years. I glad to meet you. Thank you. Hello, Pastor Neil. I think I met you at the Kwangwang Church last year, and I'm the World Praise School Africa facilitators, and then I'm stationed at Atlanta, Georgia, in America. Good to see you again. Good to see you. Yeah. I am great to see you, Nilko Pastor. I am in Fiji. Thank you. Thank you. Nice to meet you. So my name is Paul Casey Carr. This is Sydney, Australia. I'm working the youth mission for 25 years in Sydney, 10 years in Korea. Total is 35 years working. So I met Kwangwang Church Pastor Choi 1999 in Sydney. Thank you. Nice to meet you. My name is Choi. I stay in Sri Lanka. Thank you. Thank you. 아르헨티나. 안 들려요. 소리 안 돼. Nice to meet you. My name is Ki-sung Kim, Argentina. For America. I remember you. Missionary. I'm sure I am missionary Yeah. in Argentina. 네, 기억한대요. 맹 목사님. Oh, Nice to meet you. My name is Pastor Meng. I'm working now in Myanmar. Do you know Myanmar? Yes. Before time Burma. I'm working in Myanmar 22 years. Nice to meet you. Thank you. Thank you, 감사합니다. everybody, for speaking English. 하 목사님 진행하세요. 예, 우리 그 김남준 목사님 그 영어로 기도해 주시고, 맹성사님 진행해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그 기도하기 전에요.
그 닐 목사님 예. 왜 여기 참여하셨는지 잠깐 말씀드리겠습니다. 예, 예, 예. 그 저희가 이제 유럽 그 세계 기도학교에서 이제 내년 초에 저희가 유럽에 있는 지도자들 대상으로요. 저희 유럽, 그러니까 세계 기도학교 유럽 자문위원 7분이 계신데 그분들을 중심으로 해서 저희가 기도자학교를 지금 준비하고 있습니다. 온라인으로. 이제 그 얘기를 진행하는 중에 닐 목사님하고 그러면은 아시아 지역에 지금 한국 성사님들이 줌으로 기도학교를 하고 계시는데 그랬더니 이분이 언어와 상관없이 저 들어와서 좀 보시겠다고 그래가지고요. 저희가 내년 초에 있을 유럽의 그 유럽 한 20국 정도 되는 개국의 그 지도자 대상으로 한 기도자 준비하는 차원에서 오늘 참관하러 오신 겁니다. I just explained why you're here, dear. Just briefly. 제 기도하겠습니다. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you for this evening, this morning to some of us. Father, thank you for who you are. You are great God. We are so privileged to be able to serve you as our Father in heaven. Father, thank you for gift of prayer you've given us through your Son, Jesus Christ. Father, it is not that we take it for granted, but the fact that we are able to come before you in prayer is paid a massive price which Jesus Christ paid. Father, thank you for all that Jesus Christ has done on the cross. Father, thank you for one another who faithfully serve you in many, many years, Father God. As we come together tonight, Father God, to do a prayer school, Lord, you pour out your Holy Spirit upon us. You lead us and guide us as we long to see your glory and your kingdom come, your will be done in our land, Father God, in the land that we are, Lord. Oh, Lord, be with us. Thank you for your presence tonight. Thank you we pray for the one who lead tonight, and you pour out you pray for fresh anointing of the Holy Spirit upon the heart that prepared tonight, Lord. You bless, you be with us, Father God. We pray in Jesus' precious name. Amen. 아멘. And Amen. 맹 목사님 진행하시면 될 예, 것 같아요. 예. 네. 다른 분들은 마이크 다 소거해 주시고요. 이 기도자학교 10과 중에서 이 6과가 제일 어려운 거 알고 계시죠? 제일 어려운 거 우리 한 목사님이 왜 저한테 배달하셨는지 모르겠어요. 아, 강목사님 하셨어요. 6과 어제 하루 종일 좀 이렇게 살펴봤는데요. 이 강의 너무 어려워요, 내용이. 제 수준에는 좀 안 맞는 내용 같아요. 기도자는 자신을 제단 위에 올려놓는다. 이거 최 목사님이 강의하셔야 되는 내용인데 제가 하려고 이게 또 내용 살펴보니까 저하고는 좀 너무 거리가 먼 것 같은데요. 이 교재로 들어가기 전에 한번 성경 구절 하나를 좀 찾아보려고 합니다. 기도에 대해서 강조한 그 성경 구절들이 많은데 그 중에서 제가 함께 나누고 싶은 성경 구절이 하나 있거든요. 요한복음 14장 12절 13절 14절 한번 찾아보실래요? 요한복음 14장 12절 13절 14절 거기에 보면 우리가 너무나 잘 아는 내용인데요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 그렇게 되어 있는데요. 저는 처음 예수 믿으면서 이 요한복음 14장 12절 읽으면 조금 충격이었거든요. 이게 무슨 뜻일까? 예수님이 진실로 이 표현은 강조요법인데 정말 중요한 내용 말씀하실 때 이렇게 진실로 이렇게 말씀하시는데 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 예수님 하셨던 일을 우리가 하는 일도 큰 일인데 그보다 더 큰 일도 한다라고 이렇게 말씀하시는데 이게 무슨 의미일까? 근데 뒤에 보면 이는 내가 아버지께로 감이라.
그러니까 우리가 예수님 하셨던 일보다 더 큰 일들을 하게 되는데 이것이 내가 아버지께로 가기 때문이다. 이게 무슨 의미일까 참 궁금했거든요. 근데 저는 이제 한국에서 이 성경을 보면서 이게 예수님의 아버지께로 가고 성령님이 다시 오시니까 우리 예수님 대신 오시니까 성령님 우리와 함께 하시니까 우리가 예수님보다 더 큰 일 할 수 있겠구나 이렇게 생각을 했는데 이게 미얀마 성경으로 읽다 보니까요. 12절, 13절이 연결되어 있더라고요. 그게 무슨 말이냐면 우리가 예수님이 하셨던 일보다 더 큰 일도 하게 되는데 그 이유는 내가 아버지께로 가서 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하기 때문이다 이렇게 되어 있더라고요. 그러니까 우리가 예수님보다 더 큰 일을 할 수 있다고 예수님이 하신 말씀은 그냥 괜히 하신 말씀이 아니고 사실인데 사실 그대로 말씀하신 건데 우리가 피조물이고 예수님은 창조주신데 어떻게 창조주보다 피조물이 더 큰 일 할 수 있을까 참 궁금한데 미얀마 성경을 보니까 우리가 기도하면 예수님이 행하시기 때문에 예수님께서 하셨던 일보다 더 큰 일을 할 수 있다. 그렇게 미얀마 성경으로 번역되어 있더라고요. 근데 헬라 성경을 봐도 헬라 성경 뭐 영어 성경 봐도 12절, 13절, 14절이 연결되어 있더라고요. 끊어져 있는 게 아니고. 그러니까 우리가 기도하면 예수님이 행하시기 때문에 예수님이 행하셨던 일보다 더 큰 일 할 수 있다. 이렇게 우리가 해석할 수가 있는데요. 그래서 저는 이 성경을 우리 미얀마 분들하고 나누면서 제가 이제 이 성경을 쭉 나누면서 무슨 말을 자주 하냐면요. 이 성경을 우리가 읽고 이해했음에도 불구하고 기도하지 않으면 미얀마 말로 아유다 아유. 아유라는 말이 뭐냐면 바보라는 뜻이거든. 바보 천치라는 뜻이거든요. 이렇게 예수님께서 우리에게 직접 기도하면 직접 예수님이 행하시기 때문에 엄청난 일들이 일어난다고 우리에게 알려주셨는데 그럼에도 불구하고 기도하지 않는다면 우리는 바보들이다, 천치들이다. 이렇게 정말 우리가 기도가 얼마나 중요한지 깨닫고 기도해야 된다 그렇게 많이 이제 강조를 했는데요. 일단 정말 우리가 기도하면 그 예수님께서 일하시기 때문에 엄청난 일들이 일어날 텐데 우리가 잘 안 믿는 건 아닌가 그런 생각이 들 때가 많이 있습니다. 예수님이 행하셨던 일보다 더 큰 일도 할 수 있다고 우리에게 약속하신 건데 기도 좀 열심히 해야 되겠다 그런 생각을 저는 많이 하게 되는 것 같아요. 화면 공유해서 한번 그 교재로 들어가서 한번 말씀을 나누면 좋겠습니다. 이번 과가 기도자는 자신을 제단에 올려놓는다. 그리고 열왕기상 18장에 나오는 그 갈멜산에서 이 엘리야가 거짓 선지자들 850대 1로 그 영적인 전쟁을 벌이는 그 이제 본문 내용인데요. 기도 원리 1번에서 기도자는 제단 위에 제물이 다르다. 그러니까 그 엘리야가 거짓 선지자들과 그 영적인 대결을 할 때 하나님 앞에 불이 내려오도록 기도하기 위해서 했던 그 모습들을 이 최남수 목사님이 이제 제물을 5가지로 이렇게 나누어서 쭉 설명을 하신 걸 우리가 볼 수가 있는데 첫 번째 엘리야가 하나님 앞에 드렸던 그 제물은 송아지 제물이었고요. 이거는 우리가 다 알 수 있는 내용이고 두 번째는 이제 물 희생 제물이었다. 3년 6개월 동안 비가 오지 않은 상태에서 큰 물통으로 네 통에 넣어가지고 3번씩 했으니까 12통을 그 갈멜산이 산 꼭대기이고 또 3년 6개월 동안 비가 오지 않은 그 시기에 물을 갖다가 그렇게 부으라고 했던 것은 그냥 평범한 일이 아니고 큰 희생이 따랐다. 그래서 희생 제물이었다. 그렇게 소개를 하셨고요. 그리고 저는 세 번째가 이제 중요한 것 같은데 믿음 제물이었다. 이렇게 지금 목사님이 이제 쓰셨잖아요. 믿음 제물이었다. 그 엘리야가 왜 이 번제물에다가 물을 갖다 부었을까?
우리 한번 생각해 보면 그냥 뭐 물 안 붓지 않고도 그냥 기도하면 불이 내리면 그 불에 탈 텐데 혹시나 그 장면을 보고 있는 사람들 가운데 하늘에 불이 내려온 게 아니고 그냥 슬쩍 그러니까 불씨 같은 걸 던져가지고 불이 날 수도 있고 하니까 예를 들어서 뭐 불 날 수 있는 여러 가지 어떤 그런 그 기구를 가지고 사람들의 시선을 다른 데로 돌려놓고 그냥 던져버리면 불이 날 수도 있는 거잖아요. 3년 6개월 동안 비가 오지 않았으니까 얼마나 말라 있겠어요. 그러니까 그런 상황이니까 누구도 의심할 수 없도록 그렇게 물을 붓고 엘리야가 하나님 앞에 불을 내려달 기도했다는 것은 엘리야가 이제 어떤 플랜 B가 없이 언제나 하나님만 어느 누구도 의심할 수 없는 그런 상태에서 엘리야가 기도했다는 걸 알 수가 있는데 근데 이 내용과 우리가 그 창세기 32장에 보면 야복 강가에서 야곱이 하는 걸 보면 플랜 B를 가지고 있잖아요. 그 가족들 다 강을 건너게 해놓고 그것도 한꺼번에 건너는 것이 아니라 세대로 나눠 가지고 1차, 2차, 3차를 쭉 건너가게 하고 자기는 강을 건너가지 않고 형 에서가 오고 자기를 향해서 오고 있으니까. 근데 그리고 가족들은 다 강을 건너놓고 자기는 혼자 남아서 기도하잖아요. 그러니까 그때 야곱의 마음이 형이 와가지고 자기 가족들을 치면 도망가려고 야곱이 워낙 도망을 잘 가는 사람이니까 발 빠른 사람이니까 그래서 도망가려고 그렇게 하나님 앞에 플랜 B를 가지고 있으면서 기도하니까 하나님께서 보시기에 이놈 봐라 이게 플랜 B를 가지고 기도하고 있네. 도망가지 못하게 하기 위해서 하나님이 야곱의 그 뼈를 치시잖아요. 그 허벅지 관절을 어긋나게끔 도망가지 못하게 치잖아요. 그러니까 이 야곱한테는 플랜 B가 이제 사라진 거죠. 그러니까 야곱이 이제 죽기 살기로 하나님 앞에 매달린 것이 아니겠는가 그렇게 우리가 볼 수가 있는데, 근데 이 엘리야는 플랜 B를 아예 그냥 차단한 거죠. 하나님 아니면 나는 여기서 죽는다. 그런 믿음을 가지고 하나님 앞에 어떤 다른 빠져나갈 어떤 그런 생각을 다 접고 하나님 앞에 이렇게 기도했기 때문에 하나님께서 응답하셨다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 앞에 그 밑에 보면 뭐 쭉 다 그런 비슷한 내용을 목사님이 써놓으셨는데요. 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 예배의 핵심이 바로 믿음인 것이다. 가인과 아벨의 예배의 차이점이 바로 믿음이었다. 내용이 지금 책만 보고 있으니까 자꾸 이렇게 화면을 안 보네요. 그 예배의 핵심이 믿음인 것이다. 가인과 아벨의 예배의 차이점이 바로 믿음이었다. 아벨의 예배를 받으신 이유는 믿음으로 드렸기 때문이었다. 아벨의 제물은 믿음이었던 것이다. 그래서 히브리서 11장 4절에서 이거를 정확하게 히브리서 기자가 이렇게 표현해 주었는데요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하는 증거를 얻었으니. 그러니까 왜 가인의 제물은 받지 않고 아벨의 제물은 받았을까? 히브리서 기자가 믿음으로 드렸기 때문이다라고 이렇게 정확하게 이렇게 언급한 것처럼 결국은 우리가 하나님 앞에 그 예배 드리는 것도 그렇고 기도하는 것도 그렇고 결국은 믿음이 가장 중요한 것이다라고 우리가 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 마가복음 11장 24절에다 보니까 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라. 그러니까 우리가 기도하다 보면 확신이 없을 때가 있잖아요. 기도 응답이 잘 안 될 것 같은. 그렇게 어떤 목사님은 이제 설교하면서 보니까 그렇게 의심이 생기면 아예 기도하지 말라고 그러시더라고. 그건 어차피 응답이 안 되는 거니까. 그러니까 그 믿음이 없이 확신이 없이 이게 기도 응답이 있을까 없을까 긴가민가 하면서 기도하면 응답이 없다는 거죠. 그러니까 결국은 우리가 기도하는 것도 결국 믿음 싸움이 있는 것 같아요. 이거 정말 기도하면 하나님이 들어주시는가 안 들어주시는가, 하나님이 응답하시는가 안 들어하시는가 확실히 믿고 우리가 기도해야지 긴가민가 하면서 기도하면 기도 하나 말하는 거죠. 하나님이 받지 않으시니까. 그리고 이 엘리야의
갈멜산 위에서 하나님과 드렸던 이 제물이 네 번째는 장기간의 고난 제물이었다 이렇게 지금 목사님이 쓰셨는데요. 그러니까 3년 6개월 동안 엘리야는 그 비가 오지 않기를 기도했다가 다시 3년 6개월 후에 다시 비가 오기를 기도하잖아요. 그러니까 3년 6개월 동안 엘리야가 참 도망 다니면서 엄청난 고난을 받았겠다는 것을 우리가 상상할 수가 있는데요. 그러니까 이거를 최하면서 목사님은 고난의 제물이었다. 하나님은 이 3년 6개월 동안 도망 다니면서 하나님 앞에서 기도하는 이 기간이 고난의 제물이었다 이렇게 보신 것 같은데요. 저희들에게도 혹시나 또 이렇게 기도하면서 응답이 없고 오랜 기간 동안 그런 어떤 고난이 있다면 우리 최 목사님 말씀하신 것처럼 성도가 고난을 오랜 세월을 받았다면 그 고난 기간 자체가 하나님의 제물이 되는 것이다라고 이렇게 쓰신 것처럼 저희가 그 고난 받을 때는 이 말씀을 이루어받았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 5번째 마지막으로 엘리야의 제물을 목숨 제물이었다라고 이렇게 쓰셨는데요. 그 열왕기상 19장 14절에 보니 오직 나만 남았건을 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. 이렇게 엘리야가 고백하는데요. 하나님을 만났을 때 하나님이 이제 불 가운데 나타나셨을 때 세미한 음성을 나타나셨을 때 엘리야가 한 고백인데요. 오직 나만 남았는데 저들이 내 생명을 취하려고 하고 있습니다. 이렇게 엘리야가 고백하고 있는데요. 사실 그 갈멜산에서 불이 내려오지 않으면 만약 불이 내려오지 않는다면 엘리야는 죽은 목숨이잖아요. 뭐 가만두겠어요. 그냥 그달에 당장 죽는 거죠. 그 850명이 그 기도했을 때 불이 내려오지 않았을 때 결국은 다 죽었잖아요. 그 사람들 다 나중에. 그러니까 엘리야도 불이 내려오지 않았다면 같이가 죽는 거죠. 그러니까 목숨을 걸고 한 기도였는데, 근데 엘리야가 어떻게 이런 배짱이 생겼을까? 어떻게 혼자서 850명이 거짓 선지자들하고 대결할 어떤 그런 믿음이 생겼을까? 가만히 곰곰이 생각해 보면 이미 그 17장부터 보면 하나님 말씀이 계속 엘리야에게 임하잖아요. 10장 2절에도 하나님 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 17장 8절에도 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 계속해서 그 엘리야에게는 하나님의 말씀이 임했기 때문에 엘리야가 담대해 줄 수 있었던 것 같고요. 그리고 18장 1절에 또 가보면 하나님의 말씀이 임했다라고 또 나오거든요. 18장 1절에도. 그러니까 그 엘리야가 목숨을 걸고 이렇게 기도할 수 있었던 이유는 하나님 말씀이 임했기 때문이다라고 우리가 볼 수 있을 것 같습니다. 그 열왕기상 17장, 18장, 19장을 중심으로 해서 이 기도자표가 쓰여졌는데요. 저는 이제 열왕기상 17장, 18장, 19장을 읽으면서 두 가지 제가 이제 은혜 받고 늘 끊임없이 기도하는 내용이 있는데요. 뭐냐면 말씀하시는 하나님, 공급하시는 하나님. 이 두 가지를 가지고 늘 저는 매일매일 기도하거든요. 말씀하시는 하나님, 공급하시는 하나님. 하나님은 우리에게 계속해서 말씀하시는데 우리가 못 듣고 있는 거잖아요. 하나님 계속 우리에게 말씀하시는데, 그러니까 그래서 매일매일 기도하면 하나님 오늘도 하나님 말씀하신 하나님을 경험하기를 원합니다. 하나님 말씀해 주세요. 제가 듣겠습니다. 그래서 내 주변에 지금 하나님 뭐라고 말씀하고 계시는가? 우리 어떤 뭐 그 영의 귀가 열려서 말씀하실 수도 있지만 우리 환경을 통해서 말씀하시니까 오늘은 환경을 통해서 뭐라고 말씀하실까? 말씀하시는 하나님을 들으려고 저는 많이 좀 애를 쓰고요. 그리고 공급하시는 하나님은 또 공급하시잖아요. 엘리야에게 그리시네가에서 까마귀를 통해서 떡과 고기를 날라다 주시고 또 저기 사르밧에 가서는 과부를 통해서 통에 가루가 없어지지 않고 병에 기름이 없어지지 않는 걸 통해서 하나님이 계속 공급해 주시잖아요. 그래서 공급하신 하나님을 오늘도 경험하기를 원합니다. 늘 이렇게 그런 마음으로 저는 늘 이제 기도를 하는데요. 그렇게 기도하다 보니까 정말 하나님이 공급해 주시는 걸 경험하는 것 같아요. 하나님은 살아계시기 때문에 우리에게 늘 말씀해 주시고 우리를 공급해 주시는 분이신데 이거를 우리가 날마다 더 많이 체험하면 좋겠다. 조지 뮬러처럼
그래서 정말 우리 삶이 딱 풍성한 삶이 되면 좋겠다 하는 그런 바람이 있고요. 오늘 대화일에 보면 두 번째 위에 4가지, 5가지 중에서 인상적인 것은 어떤 제물인가? 저는 그 믿음 제물인 것 같아요. 믿음 제물. 우리가 기도할 때 가장 중요한 것이 믿음이 아니겠는가? 믿음이라는 것은 결국은 하나님을 신뢰한다는 거잖아요. 하나님 신뢰. 하나님 자신을 우리가 신뢰해 주는 걸 가장 기뻐하시는 것 같아요. 하나님 인정받는 거. 그러니까 우리가 기도하면서 하나님을 믿지 못하고 신뢰하지 않고 기도하면 하나님께서도 싫어하실 것 같아요. 그래서 하나님을 신뢰하고 하나님의 약속을 믿고 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 거기 때문에 하나님께서 응답해 주신다. 그렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 기도 원리 2번으로 넘어가겠습니다. 2번은 제물 기도를 드려라. 참 제물 기도가 최 목사님이 이 기도 원리 2에서 말씀하신 내용은 결국은 우리 자신이 기도하는 사람들이 우리 자신 자체가 제물이 되어야 된다. 제물. 그러니까 적당히 기도하는 그냥 시간 나면 기도하고 시간 안 나면 기도 안 하고 그냥 기도를 하나의 그냥 요식행위처럼 삶의 한 방편처럼 그런 자세로 기도하면 안 되고 정말 제물이 될 각오로 그렇게 기도해야 된다. 그런 의도를 가지고 이렇게 책을 쓰여졌다고 저는 이렇게 느껴지고요. 제물 기도가 뭘까 좀 한번 어제 생각을 해보면서 말씀에 순종하는 삶, 희생하는 삶. 결국은 말씀에 순종해야 되는데 우리가 살다 보면 순종하지 못하는 말씀들이 너무 많은 것 같아요. 그러니까 우리에게 많은 희생을 요구하고 있는데 성경 말씀은 근데 희생하기는 누구나 다 싫어하다 보니까 희생을 안 하니까 결국은 우리 삶을 통해서 하나님 일하시는 것이 너무 작은 것이 아닌가 그런 생각을 하면서 그래서 로마서 12장 1절에다 너희 몸을 거룩한 산제물로 드려라. 그러니까 우리가 이 육체를 이 육체를 갖고 제물을 드릴 수 있는 건 없으니까 결국은 우리 삶을 드려야 되는데 우리 삶이 거룩한 산 제물이 되어야 되는데 거룩한 삶으로 그리고 희생하는 삶으로 하나님의 말씀에 순종하는 삶으로 우리가 그렇게 살 때에 우리의 기도가 정말 제물 기도가 되지 않겠는가 그렇게 생각되어지고요. 세 번째 문장에 보면 제물 기도는 자신을 제단 위에 올려놓고 응답하실 때까지 죽은 모습으로 있는 것이다. 이 부분을 강의하실 때 최 목사님이 강의하시면서 간증하는 내용을 들어보니까요. 최 목사님이 이제 강단에 가서 많이 이제 기도를 하시는데 기도하시다가 응답이 오지 않으면 너무 답답하고 힘들고 응답이 없으면 그냥 강단에 들어 눕는다고 그러더라고요. 강단에 들어 누우면서 하나님 저는 제물입니다. 저를 받으시고 하나님 지금 어려운 이 기도 제목들 하나님 응답해 주세요. 이렇게 기도하신다고 이렇게 많이 이제 간증을 하시더라고요. 그래서 그 기도제학교 강의할 때도 보면 꼭 이 부분에 오셔가지고는 반드시 이 강단에서 들어 누우시더라고요. 들어 누워가지고 그러니까 나는 정말 제물을 되기 위해서 기도했다 이렇게 많이 간증하셨는데 저희가 뭐 그런 모습은 좀 많이 본받아야 되지 않나. 저희가 그냥 적당히 기도하는 것이 아니고 정말 보통 제가 이제 한국 갔을 때 이제 광명교회 가서 이렇게 밤에 가서 기도하다 보면 밤 11시 좀 넘으면 기도하러 오시더라고요. 그리고는 이제 저는 보통 한 2시간 정도 기도하고 이제 돌아오는데 제가 올 때까지 기도 계속하고 계시더라고요. 그런 모습을 여러 번 봤는데 그러니까 밤에 이제 11시쯤 가가지고 밤을 새시는 것 같아요. 기도하실 때. 그러면서 이제 강단에서 많은 기도 제목을 가지고 기도하시면서 결국은 응답이 안 올 때는 그냥 하나님 앞에 네 몸을 드리겠습니다. 그렇게 고백하면서 기도하시니까 하나님이 응답하시지 않겠는가 저는 그렇게 보여지고요. 그 구약 시대의 제사장이 드린 제물은 이 비교를 구약 시대와 신약 시대를 비교했는데요. 구약 시대는 자기를 제물로 드리지 않았잖아요, 제사장들이. 근데 신약 시대는 예수님께서 자신을 단번에 제물로 드렸기 때문에 하나님의 완벽한 제물이 되었다는 거죠. 자신을 제물로 한 예수님이 드렸기 때문에
그래서 우리 기도자들에게도 우리 기도하는 사람들 헌신의 제물이 필요하다. 적당히 그냥 기도하는 것이 아니고 정말 죽게 살기로 기도하는 그런 자세로 우리가 기도할 때에 하나님 우리를 받으셔서 우리의 기도 응답된다. 그렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 이렇게 대화에 가보면 나는 한 번도 희생하지 않고 다른 사람을 희생시키는 지도자는 아닌가. 나는 자신을 희생시켜서 다른 사람을 구하는 지도자인가. 이렇게 이렇게 쓰셨는데요. 아마 오늘날 한국 교회가 왜 이렇게 약해졌을까? 저는 이제 나름대로 생각해 보면서 이 부분에서 많이 좀 우리가 좀 하나님 앞에서 부끄럽지 않는가. 성도들한테는 희생하라고 이렇게 해놓고 우리 자신들은 목회자들은 많이 희생하는 것이 부족하지 않는가 그런 생각이 드는데요. 저희 우리 미얀마 선교부의 어떤 한 우리 선교사님이 단체 카톡에 영상 하나 6분짜리 올려놓았는데요. 이찬수 목사님이 후배 목회자들한테 이제 책망하는 그런 설교 중에 후배 목회자들한테서 책망하는 그런 내용이더라고요. 이제 제가 들어보니까 무슨 내용이냐면 우리 목회자들은 선교사들은 아골골짝 빈들에도 가겠다고 고백하고 그렇게 헌신해 온 사람들이고 평신도들은 아골골짝 빈들에 가기가 힘들어서 헌신을 하지 않은 사람들이라 볼 수가 있는데 근데 정작 아골골짝 빈들에 가서 헌신하지 않겠다고 헌신하지 못하겠다고 그렇게 나서지 못한 사람들은 아침 새벽 6시부터 일어나서 밤 10시까지 일하고 있는데 우리 지금 부교육자들 사는 모습을 보니까 맨날 교회 와가지고 컴퓨터에 앉아가지고 뭐 인터넷 서치나 하고 그냥 너무 나태하게 살아가고 있는 부교육자들을 보면서 이찬수 목사님 신랄하게 아주 그냥 들으니까 가슴이 뜨끔할 정도로 이렇게 책망을 하시더라고요. 예, 그걸 들으면서 지금 한국 교회가 성도들은 아침 6시부터 나가서 밤 10시까지 그렇게 희생하면서 살아가고 있는데 정작 목회자들은 아골골짝 빈들에도 나가서 헌신하겠다고 우리가 나섰음에도 불구하고 실제 삶은 성도들만도 못하는 삶이 아닌가. 이찬수 목사님의 정말 절규하는 그런 선포를 제가 들으면서 이 최 목사님이 나는 자신을 희생시켜서 다른 사람을 구하는 지도자인가 이 말씀이 생각이 나더라고요. 그러니까 저희가 좀 우리 목회자들이 선교사들이 분발해야 되지 않는가. 그래서 제가 선교지에 와서 있으면서 이 선교사들 참 열심히 하는 사람도 있지만 열심히 안 하는 사람들 참 많다. 일주일에 3일 운동하고 그래서 이제 상처받을까 봐 말을 못하고 당신 맨날 3일 운동하고 그럼 선교는 언제 하냐 기도는 언제 하냐 그 얘기를 하고 싶은데 또 상처받을까 봐 못하고 우회적으로는 가끔씩 하는데 참 우리가 참 조심해야 되지 않을까. 깨어있지 않으면 정말 성도들보다 못한 삶이 되지 않는가 이런 생각을 많이 하게 되는 것 같습니다. 기도 원리 3으로 넘어가서요. 재물 중에서 좋은 재물은 기도자 자신이다. 오늘 오해할까 봐 최 목사님 이렇게 쓰셨어요. 온전한 재물은 예수 그리스도뿐이시다. 그러나 부족하지만 나 자신도 재물이 될 수가 있다. 이 부분에 대해서 이 책을 가지고 가끔씩 이제 비판하는 사람들이 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 그러니까 예수님만이 재물인데 왜 이렇게 기도하는 사람을 재물로 이렇게 쓰셨냐 이런 이 내용을 가지고 이렇게 비판하는 사람들도 가끔씩 있을 것 같은데 그 사람 비판하는 사람들은 제가 보기에 기도하지 않는 사람들이 비판하는 것이 아니겠는가 그런 생각이 들어집니다. 정말 죽게 살기로 생명 걸고 기도하는 사람들은 그 기도하는 것이 얼마나 힘들다는 걸 잘 알기 때문에 이런 말을 할 수 있지 않을까 그런 생각이 들어지고요. 그래서 최 목사님은 제가 옆에서 쭉 지켜보면서 솔선수범해서 기도하시는 것 같아요. 평신도들보다 훨씬 더 많이 기도하시기 때문에 이러한 내용을 강의할 수 있지 않은가.
싶고요. 어떤 때는 제가 평신도들보다 기도를 많이 못할 때는 이 기도제학교 강의할 자신이 정말 기도할 수 있는 사람인가 저 자신을 많이 돌아보게 되는 것 같아요. 그래서 그 최 목사님이 우리 파송교회 선교사들을 모아놓고 한 3번 정도 이렇게 세미나를 하셨는데요. 저희가 광명교회 선교 축제를 이제 2007년, 2010년 2번 했었고, 그 다음에 한 번은 또 저희를 다 불러들여 가지고 철야를 시킨 적이 있었거든요. 그러면서 한번 이제 낮에 강의하시면서 이제 그런 말씀을 하시더라고요. 여러분들의 선교사들인데 성도들하고 같이 기도시키면 여러분들 날아갈 수 있습니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 성도들이 우리보다 훨씬 더 많이 기도한다는 거죠. 그러니까 영적으로 우리보다 훨씬 더 앞서가 있는 평신도들이 많이 있기 때문에 선교사들 조심해야 된다. 그렇게 말씀하신 건데, 참 선교지에 있다 보면 한국에서 정말 열정적으로 기도하는 성도들보다 더 많이 기도하지 못하고 있기 때문에 참 부끄러울 때가 많이 있는 것 같아요. 그래서 정말 우리가 기도하는 일에 힘써야 되지 않겠는가 그런 생각을 합니다. 근데 이 쭉 내용이 나는 알곡 제물인가 아니면 가라지 제물인가, 나는 참 감람나무 제물인가 아니면 돌 감람나무 제물인가, 나는 주홍색 제물인가 아니면 흰색 제물인가, 뭐 저희들하고는 뭐 많이 해당이 안 될 수도 있긴 한데 이렇게 쓰신 이유가 저는 이제 읽으면서 그런 생각이 들더라고요. 우리가 기도한다곤 하면서 삶이 안 따라가 주면 정말 하나님 기뻐하시는 그런 삶을 살지 않으면 가라지가 될 수도 있고 돌감람나무 될 수도 있고, 죄가 가득한 가운데서 기도하면 하나님 응답하지 않는다, 그런 내용으로 이렇게 쓰지 않았을까 싶어지는데요. 그러니까 우리가 정말 좋은 기도의 제물이 되기 위해서는 우리 자신들이 하나님 앞에서 우리의 삶이 하나님 받으실 만한 그런 제물이 되어야 된다. 그러니까 삶은 정말 살고 싶은 대로 마음대로 살고 입술만 가지고 기도하면 하나님이 받지 않으신다. 그런 의도로 알곡 제물인가 가라지 제물인가 돌 감람나무 제물인가 참 감람나무 제물인가 이렇게 쓰여졌다고 보여지고요. 이 기도 원리 2도 그렇고 3도 그렇고 결국은 기도하는 자신들이 하나님 앞에서 헌신되지 않으면 기도하는 것이 무슨 의미가 있겠는가, 그런 의미로 계속해서 강조하고 있다고 보여집니다. 그래서 대화 3에서도 보면 나는 하나님 앞에 드리는 제물로서 무엇이 부족한가, 하나님께서는 부족한 제물도 받으실까, 이렇게 그 질문을 쓰셨는데요. 결국은 우리의 삶이 제일 하나님 앞에 부족한 것 같아요. 그래서 저는 이용돌 목사님 가끔씩 이렇게 살아가는 모습을 보면서 참 너무 부족하다, 저렇게 열심히 사시는 선교사님도 계시는구나, 나는 참 반도 못 따라간다 하는 생각이 많이 들어요. 그래서 참 부끄럽다는 생각을 많이 하는데요. 그래서 참 우리가 기도하기 이전에 우리의 삶이 하나님 앞에서 정말 신실해야 되겠다, 정말 열심히 살아야 되겠다는 그런 생각을 저는 많이 합니다. 기도 원리 4번으로 넘어가서요. 기도자는 제단 위에 자신을 제물로 올려드린다. 여기다 또 강조하고 있는데요. 자신을 산 제물로 올려드리라. 자신을 희생의 제물로 올려드려라. 자신을 순종의 제물로 올려드려라. 자신을 화목 제물로 올려드려라. 말씀 성취의 제물로 올려드려라. 사랑의 제물로 올려드려라. 그리고 자신을 전도의 제물로 올려드려라. 이렇게 쭉 7가지로 말씀하셨는데요. 결국은 기도하는 사람이 이게 첫 번째는 거룩한 삶으로, 영적인 예배로 우리의 삶이 거룩한 제물을 올려드려야 되고, 우리의 삶에 희생이 따라야 되고, 우리의 삶에 순종이 따라가야 되고, 우리의 삶이 마태복음 5장 9절에 말씀하신 것처럼 화평케 하는 자는 복이 있다고, 그래서 하나님의 아들이라 일컬음을 받겠다고 말씀하신 것처럼 우리가 화평의 제물, 화목의 제물로 우리의 삶이 계속해서 하나님 받으실 만한 제물이 되어야 된다는 것을 또 기도 원리 4에서 강조한 것 같고요. 그래서 5번에 자신을 말씀 성취의 제물로 올려드려라. 그러니까
성경에 말씀하신 그 말씀 내용들이 우리의 삶으로 그대로 실현되게 해라. 그러니까 우리의 삶 때문에 하나님의 말씀이 성취가 되어야 된다. 하나님의 말씀이 하셨는데 그대로 삶으로 보여줘라. 그 우리가 살아가는 모습이 그대로 말씀이 이루어지게 해라. 그렇게 그런 의미로 자신의 말씀의 성취의 제물 올려드려라. 이렇게 말씀하신 것 같고요. 6번 자신을 향기로운 사랑의 제물 올려드려라 하는 부분에서 한번 제가 조금 좀 나누고 싶은 내용이 있는데요. 한번 그 마태복음 7장 7절부터 12절을 한번 잠깐 보시면 좋을 것 같아요. 마태복음 7장 7절부터 12절. 이 내용은 저는 미얀마에 와가지고 한 1년, 2년 차에 말씀을 깨달으면서 큰 은혜를 받았거든요. 그 마태복음 7장 7절 12절을 보면 7절부터 11절까지는 기도에 대한 말씀이잖아요. 너무나 잘 아는 구하라 찾으라 두드리라. 이거는 우리가 너무 좋아하고 다 외우고 있는 말씀입니다. 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것 두드리라 열리리라. 이 말씀은 너무나 중요하고 너무나 좋아하는 말씀인데 근데 7장 11절에서 끝나는 것이 아니고 12절로 연결되어 있잖아요. 그죠? 그러므로 너희가 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희가 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자다라고 이렇게 말씀하셨는데 7장 12절 우리가 황금률이라고 너무나 잘 알고 그냥 12절만 딱 떼어서 생각을 하는데 7절부터 12절이 연결되어 있더라고요. 그러므로라고 하는 접속사로 그러니까 이렇게 이어져 있잖아요. 근데 미얀마 성경을 읽다 보니까 그러므로를 뺐더라고요. 그러니까 아도리남 저드슨이 번역하면서 7장 7절부터 7절까지 끝나고 12절은 다른 내용이니까 그러므로를 뺀 것 같아요. 근데 영어 성경도 보니까 헬라 성경도 그러므로가 들어가 있더라고요. 그러니까 우리말 성경이 맞는 거지. 그러므로 연결돼 있다는 거죠. 그럼 이게 과연 무슨 뜻일까? 왜 이렇게 기도하라고 해놓고 이 황금률을 말씀하셨을까? 계속 묵상하는 가운데 이제 제게 하는 깨달음이 오는데 구하면 하나님이 주시니까 그러므로 하나님이 주신 것을 받아가지고 너희가 남에게 대접을 하라. 이제 그렇게 저는 이제 해석을 하면서 미얀마 성경을 보니까 이 대접하라고 하는 단어를 그 미얀마 성경으로 그 대접이라는 단어가 뷰라고 하는 단어를 썼더라고요. 번역해 뷰라고. 그러니까 대접이라는 단어를 안 써. 뷰라는 이 미얀마 단어는 그 영어 두 동사거든. 두 동사. 미얀마 성경에 이렇게 되어 있습니다. 꼬후나이 두다바고 뷰셀로 다미하따이 두다바고 뷰자로 디피냐디 짱네 아나가드 짱로 야추와 차빈 피따디. 이 말씀은 제가 하도 많이 설교하고 암송이 되는데요. 그러니까 너희가 나를 위해서 나에게 다른 사람이 나에게 하게 하고자 하는 대로 네가 다른 사람 해주라 그런 의미거든요. 그러니까 두 동사로 영어 성경도 두 동사로 되어 있어요. 그러니까 다른 사람이 너에게 하고자 하는 대로 네가 다른 사람이 해주라 그런 말이잖아요. 그러니까 여기 이 두 동사에다가 모든 일방 동사를 다 집어넣으면 다른 사람이 너를 사랑하게 하고자 하는 대로 네가 다른 사람을 사랑해라. 다른 사람이 너를 섬기게 하고자 하는 대로 네가 다른 사람을 섬겨라. 다른 사람이 너를 대접하게 하고자 하는데 네가 다른 사람을 대접하라. 그런 의미인데 그러니까 우리가 사랑할 만한 능력이 없으니까 7절부터 11절 구하라는 거잖아요. 구하면 내가 사랑할 능력을 주니까 그 사랑으로 내가 준 사랑으로 사랑해라. 네가 다른 사람들을 섬길 만한 능력이 없으니까 섬기는 마음을 섬기는 능력을 달라고 기도해라. 그러면 내가 줄 테니까 그걸 받아가지고 다른 사람을 섬겨라. 너는 돈이 없으니까 다른 사람을 대접을 못하니까 나한테 구해라. 그럼 내가 주겠다. 그러면 내가 주는 걸 가지고 다른 사람을 대접해라. 그런 의미로 이제 해석이 되면서 제가 큰 은혜를 받았는데요. 그러니까 결국은 우리가 기도해야 되는 것은 다른 사람을 사랑하고 다른 사람을 섬기고 다른 사람을 대접하기 위해서 우리가 기도해야 된다고 그렇게 저는 이 말씀을 해석을 했고요. 그래서 그 야고보 사도가 그러죠. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 얻지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다. 이렇게 두 가지로 언급했잖아요. 그 반대로 해석해 보면 정욕으로 쓰려고 하는 그런 게 아니라 다른 사람을 위해서 구하면 반드시 응답해 주겠다는 그런 의미로 우리가 볼 수가 있는데 결국은 정말 하나님이 기뻐하시는 기도를 하면 반드시 하나님 응답해 주시고 하나님이 주신 걸 가지고 다른 사람을 사랑하고 다른 사람을 섬기고 다른 사람을 대접하고 다른 사람에게 계속해서 하나님의 축복이 흘러가게 하고 하는 것이 마태복음 7장 7절부터 12절까지 내용이 아닌가 그렇게 저는 이제 생각을 하면서
정말 우리가 왜 기도해야 되는지 기도의 목적을 마태복음 7장 7절부터 12절에서 우리가 알 수 있는 것 같습니다. 그래서 정말 우리가 하나님 앞에 기도할 때 나 자신을 위해서 기도하는 것이 아니고 이웃에게 흘려보내기 위해서 이웃을 사랑하고 섬기고 우리가 대접하기 위해서 우리가 기도해야 되지 않겠는가. 그러면 반드시 하나님 응답해 주신다고 약속을 하셨으니까 그 말씀을 붙들고 우리가 기도해야 되겠다 하는 생각을 하게 됩니다. 또 넘어가면 마가복음 12장 33절에 보면 우리 목사님이 인용해 놓은 그 구절이 있잖아요. 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하는 것이 제물로 드리는 모든 번제물보다 기타 제물보다 나으니이다. 결국은 하나님 사랑과 이웃 사랑이 어떤 제물보다 낫다라고 이렇게 말씀하셨는데 그 갈라디아에서 5장에 보니까 바울이 온 율법은 내 이웃을 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 바울이 그랬더라고요. 갈라디아 5장 14절에서. 그러니까 온 율법을 하나로 요약하면 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라는 한 말씀에서 이루어졌다. 그냥 결국은 이웃 사랑하는 것이 하나님께서 우리에게 요구하시는 그냥 전부다. 결국은 이웃 사랑하기 위해서 구약 성경은 써졌다라고 이렇게 보는 것이 이 갈라디아 5장 14절 말씀을 볼 때 맞는 것 같습니다. 자, 기도 원리 5로 넘어가서요. 제물 기도자 위에 불이 제일 먼저 임한다. 자신을 제단 위에 제물로 드리면 어떤 축복이 임하는가? 제물의 축복은 불이 자신에게 임하는 것이다. 제단에 불이 임하는 이유는 제물 때문이다. 1, 2, 3, 4로 해가지고 그러니까 제물에 대해서 이렇게 쭉 성박 시대에는 불이 이제 제물 위에 임했고 초대교회는 120명이 기도하는 사람들에게 그 하나님의 불이 성령의 불이 임했고 유아 시대는 낭실과 단 사이에 하나님 불이 임했고 갈멜산에서는 또 번제물 위에 제물이 임했다. 결국은 이 기도 원리 5에서 최 목사님이 강조하고자 하는 내용은 그러니까 제물 위에 하나님의 불이 임했던 것처럼 기도하는 사람이 제물이 되면 그 불이 임한다는 것은 오늘날로 말하면 하나님의 임재라고 볼 수가 있는 거잖아요. 그러니까 결국은 우리가 제물이 되면 하나님이 우리에게 임재하신다. 결국은 우리가 하나님 임재를 경험하기 위해서는 결국은 우리가 제물 기도자가 되어야만 하나님의 임재를 경험하게 되고 결국은 하나님의 능력을 체험하게 되고 우리를 통해서 하나님께서 놀라운 일을 행하신다. 그런 의미로 이 제 6과를 제 목사님 쓰시지 않았는가 그렇게 저는 이제 생각을 많이 했습니다. 그래서 기도자가 하나님 말씀에 순종하고 희생하면 구약 시대 때 제물 위에 불이 임했던 것처럼 신약 시대 때 하나님 임재를 경험하게 될 것이다. 이렇게 저는 이 6과를 결론적으로 이렇게 정리를 했습니다. 잠깐 여기서 제가 나누고 싶은 내용은요. 제가 사실 그 영국 저희 광명교회 파송교회가 그 영국의 기도 원정대 강 목사님 기도 원정대가 조금 이제 용어가 조금 너무 강하다고 그렇게 지난번에 많이 지적해 주셨는데요. 일단 기도 선교하러 저희가 광명교회가 갈 때 저희 파송 선교사들도 같이 들어갔었거든요. 그래서 저는 그때 뭐 저희 딸아이 때문에 마음도 많이 힘들고 이런 상태에서 뭐 안 가려고도 하다가 제 마음속에 한번 과연 이 기도 선교를 어떻게 진행하고 있는가. 그리고 콧대가 높은 여기 우리 닐콘 목사님이 계시지만 콧대가 높은 영국 사람들이 우리 기도를 과연 받을까. 이제 저는 그런 생각이 많이 들었거든요. 근데 정말 이 기도 선교가 영국에 먹힐까 이제 그런 이제 반신반의하면서 이제 참석을 했었는데 근데 가서 며칠 지내면서 그러니까 가는 곳마다 기도해 달라고 그러고 저희들이 우리 선교사들이 가는 곳마다 기도해 달라고 그러고 그러니까 너무 겸손하게 저희 기도를 받는 모습에서 은혜를 받았고요. 그리고 마지막 날
다 우리 저희가 한 40군데 정도 흩어진 것 같은데 한 10명씩에서 400명이 40군데 좀 흩어져서 마지막 저희가 한 3일인가 런던에서 어떤 꽤 큰 교회인데 유명한 교회 저희가 모여서 기도하는데 마지막 날 하나님께서 저한테는 이제 개인적으로 체험을 주시더라고요. 이 기도를 하나님이 기쁘게 받으신다는 그런 체험을 주셨는데 무슨 내용이냐면 흑인 목사님이 기도를 인도하시는데 열심히 기도하는데 갑자기 막 비가 오는 거예요. 비가. 그래서 밖에 비가 오는가 보다 그런 생각이 들면서 갑자기 이제 저한테 제 마음에 떠오르는 게 이 기도자 학교 8과 제목이 떠오르더라고요. 기도자는 축복이 오는 소리를 듣는다. 이 제목이 떠오르면서 제 마음에 지금 진짜 비가 오는 게 아니고 너네들 기도를 내가 받고 있다 이런 감동이 오더라고요. 이제 비가 오는 소리가 제가 기억을 한 5분, 한 10분 정도 계속 이제 들렸는데요. 그래서 제가 너무 이제 은혜가 돼가지고 끝나자마자 우리 김남재 선교사님 불러가지고 하나님께서 이런 응답을 주셨다. 기도 인도했던 목사님한테 가서 좀 전해달라 이제 그렇게 간증한 적이 있었는데요. 그러니까 정말 우리가 하나님 앞에 마음을 다해서 기도하면 하나님이 여러 가지 방법으로 우리에게 기도 응답한다는 것을 이렇게 보여주시는 것 같아요. 깨닫게 하시고 그래서 이 육과를 제가 기도 준비를 이렇게 강의 준비하면서 참 이걸 어떻게 내가 강의를 해야 되나 이 어려운 내용을 많이 고민을 했는데 또 하나님이 이렇게 은혜를 주셔서 이제 강의를 잘 마치 않는 것 같은데요. 일단 이 기도는 이론이 아니고 실제인 것 같습니다. 기도는 가르칠 수 있는 게 아니고 정말 우리가 기도해야만 경험할 수가 있는 거고 다른 것은 우리가 뭐 가르칠 수 있지만 기도는 가르쳐서 이렇게 해결되는 문제가 아니고 기도는 우리가 직접 무릎을 꿇어야만 경험할 수가 있는 거고 하나님의 능력을 체험할 수가 있는 거고 그래서 우리가 최 목사님을 통해서 이런 좋은 이런 책을 우리가 가지게 되고 기도에 대해서 정말 중요한 걸 다시 한번 깨닫게 되고 기도하려고 노력하면서 살아간다는 것이 얼마나 큰 축복인가 저는 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 이 기도자 학교 또 모임을 또 이렇게 주도해 주시는 강 목사님과 우리 하태식 목사님한테도 감사드리고요. 그래서 오늘 강의는 여기까지 마치고 같이 한번 합심해서 기도하면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 제 강의는 여기서 마치고 우리 하 목사님이 기도 인도해 주시면 오히려 더 은혜가 될 것 같습니다. 예, 수고하셨습니다. 그럼 우리가 육과 말씀을 가지고 우리 주여 삼창하고 우리 함께 통성으로 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 음성을 제거해 주시고 같이 기도하겠습니다. 주여 세 번 부르고 함께 기도합니다. 주여, 우리 내게 주셔서 감사합니다. 다시 한번 우리 몸을, 우리 삶을 거룩한 상태로 드립니다. 하나님 지금까지 우리가 제물이 되지 않았고 기도하지 않았던 용서하여 불쌍히 여겨주시고 다시 한번 이때 하나님 우리의 곳곳에서 기도하는 종들이 되게 하여 주시고 우리가 일 때문에 분주하지 않게 도와주시고 우리가 사역 때문에 돌아다니지 않게 하여 주시고 이 글로벌 팬데믹을 맞이해서 다시 한번 잠잠히 하나님을 기다리고 완전히 있으면서 기도할 수 있는 시간을 주신 것에 감사합니다. 하나님 다시 한번 우리가 기도로서 새로운 힘을 얻게 하여 주시고 하나님께서 해놓은 것을 경험할 수 있도록 도와주시고 은신한 은혜가 있게 하여 주시고 성령으로 말미암아 새롭게 시간이 될 수 있도록 주님 은혜를 허락하여 주옵소서. 아버지 하나님의 재물이 드리기를 원합니다. 기름의 재물을 드리기를 원합니다. 희생의 재물을 드리기를 원합니다. 지금까지 우리가 선교사의 기도에 많은 사람의 시간을 지났습니다. 이것도 주께서 받아
하여 주시고 고난의 시간도 지나가게 하여 주시고 오히려 그 고난을 통하여서 재단에 이 많은 역사가 있게 하여 주시고 나라 가운데 우리 사역 가운데 이 많은 역사가 임하게 하여 주시옵소서. 마지막 우리 목숨까지 들을 수 있는 죽음은 죽으리라는 각오와 결단이 다시 한번 우리 육관을 통하여서 우리 가운데 임해지게 하여 주시고 그렇게 훈련할 수 있게 주시고 크리스마스를 통해서 분주하고 사람들이 방황을 있게 가운데 우리가 괴물이 되어서 시간을 통해놓고 기도하고 우리 전한 행복한 삶의 기도가 되게 하여 주시고 우리가 그런 기도를 통해서 우리 마음을 안에 함기는 지역들 안에 군대 지역 안에 가정 안에 아무리 재물이 될 수 있는 하나님의 사랑이 될 수 있도록 우리를 사용하여 주옵소서. 합평의 재물이 되기를 원합니다. 우리를 통해서 하는 것마다 지역마다 화목되게 되는 일들이 일어나게 하여 주시고 가정이 화목되기를 원합니다. 사연이 화목되기를 원합니다. 교회가 평안하며 든든하게 되기를 원합니다. 그난 스무선인 교회와 아버지 하나님의 사역을 든든하게 세워주시고 우리 아버지 하나님의 사역 가운데 화목의 제물로 받아주셔서 아버지 하나님 말년 이 시즌에 분주하지 않게 도와주시고 오히려 예수 그리스도 때문에 제물로 기름으로 말미암아 교회가 합격되는 일들이 날 도와주셨고 하나님께서 진행을 하는 우리 모든 아버지 사역이 계속해서 나라 가운데 임하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 우리가 먼저 화평의 제물로 되기를 원합니다. 아버지 하나님 기도 서비스를 통하여서 다시 한번 나라들이 일어나기를 원합니다. 우리 강대의 성교사님 하나님의 제물로 되어지기 위해서 아버지 개인가운데 대매일 가운데 하나님의 주인 영으로 주셔서 끊어주셨고 한국 교회와 세계 선교가 다시 한번 드려진 시간이 되게 하여 주시고 하나님께서 우리를 사용할 것 가운데 무엇보다도 우리 희생의 제물이 되게 하여 주시고 합평의 제물이 되게 하여 주시고 우리 아버지 나를 통하여서도 하나님께서 우리를 붙잡아 주셔서 우리 안에 승리와 공을 제거하여 주시고 우리가 인내하며 하나님을 기다릴 수 있는 시간이 되게 하여 주셔서 하나님의 우리에게 유익하다고 말씀하셨는데 아버지 우리가 항상 나가서 기도하고 희생 제물을 드릴 때 모든 고난을 주께서 받아주시고 우리의 목숨까지도 즐거이 드리는 일들이 일어날 수 있도록 주님 은혜를 허락하여 주옵소서. 하나님의 미나리 땅에 떨어져 죽게 하냐는 그들이고 그들의 많은 연고를 해지려 말씀하신 그대로 오늘로 드린 시간을 통하여서 말씀하신 하나님을 날마다 하여 주시고 보게 하여 주시고 하나님이 하신 일 이 말씀을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 그래서 우리가 공급하신 하나님을 경험하길 원합니다. 가정의 피로를 주님 공급하신 하나님이십니다. 우리 아버지 인생 가운데 사역의 피로를 공급하신 분이십니다. 내가 산을 향하여 눈을 뜨니라 나의 도움이 어디서 있고 천지를 지으신 주여 하는 것을 우리가 믿습니다. 오직 밀려서 5만 번의 기도의 응답을 받았고 놀라운 아버지 하나님의 고하기를 먹였던 것처럼 우리가 기도로서 사역을 진행해 나가기를 원합니다. 이 분들을 보내주시고 아버지 하나님이 우리 출사할 때 많은데 일꾼이 없다고 말씀하셨는데 우리 사역자마다 아버지 하나님도 흘렀던 동역자를 보내주시고 같은 중년기에 일어나서 다시 한번 이 약한 세력 가운데 대결에 승리하며 나갈 수 있도록 하나님 허락하여 주시고 우리가 먼저 제물을 드리기를 원합니다. 제물을 드리기를 원합니다. 우리가 우리 제물을 드리고 나갔을 때에 하나님께서 행하신 하나님의 사랑이 되게 하여 주시고 내가 먼저 희생의 제물이 되게 하여 주시고 헌선수단하는 제물이 되게 하여 주시고 하나님의 사랑이 되게 하여 주시고 내가 먼저 그 앞에 나가 제물을 제물로 말미암아 기도의 제물이 되게 하여 주시고 내가 아버지 하나님의 이바른 사랑으로 말미암아 하나님의 사랑으로 말미암아 갈 수 있는 이름의 사람이 되게 하여 주옵소서. 아버지 안에 기도하면서 사람들이 따라올 수 있게 하여 주시고 많은 아버지 하나님 후배들이 많은 때의 정들이 동역자들이 아버지 기회의 사람으로 일어날 수 있는 시간들이 되게 하여 주옵소서. 지금까지 우리의 모습 가운데 내 모습 가운데 잘못 비춰짐이 있다면 해보여 주시고 용서하여 주시고
씻어주시고 다시 한번 이 때를 통하여서 우리가 기도하기를 원합니다. 한번하고 동하지 않게 도와주시고 우리를 사랑으로 하여 주시고 온몸과 정성을 다해서 하나님을 사랑하고 우리의 동역자들과 가정과 우리의 이웃들과 특별히 믿지 않는 우리 영혼들을 사랑한 마음을 그같이 우리 가운데 허락하여 주셔서 우리를 강나라에 보내신 것을 감사합니다. 그렇게 기도함으로 말미암아 우리의 영혼들을 사랑한 마음을 허락하여 주셔서 우리가 삐지고 외롭고 힘들 때마다 주님을 붙잡게 도와주시고 여기 계신 주님이 우리 오늘보다 함께 계시게 하여 주시고 주님과 우리 새벽 미명에 한적한 곳으로 와서 기도하시며 홀로 계셨던 것처럼 우리가 주님과 함께 늘 대면하며 홀로 있는 것이 자랑이 되게 하여 주시고 기쁨이 되게 하여 주시고 우리가 도움을 청하러 애국으로 가지 않게 놓아주시고 하나님께 가지 않게 놓아주시고 하나님께 구하며 하나님께 물으며 이 신의 아버지 안에 하나님의 종들이 되게 하여 주옵소서. 우리 예수를 통해서 우리의 마음에 새로운 통이 일어나게 하여 주시고 헛사람과 헛들림을 회복시켜 주신 것을 감사합니다. 다시 한번 우리가 순종하기로 결단하고 희생하기로 결정하고 우리 아버지 하나님 우리의 몸을 주 앞에 드렸던 아버지의 공양 같은 시간을 기억합니다. 청년의 때, 공부할 때, 방황할 때 아무런 기약이 없을 때 우리가 담대하게 주를 바라보고 희생했던 인물을 기억하고 돌이키면서 다시 한번 우리 가운데 믿음이 일어나게 하여 주옵소서. 열망을 향한 소망이 일어나게 하여 주옵소서. 우리 성령님의 기념을 넓혀주셔서 그 나라가 어려운 세계를 선교할 수 있는 하나님의 나라가 되게 하여 주시고 하나님의 나라가 이루어지게 할 수 있게 도와주시고 하나님의 모든 자원을 우리 가운데 허락하여 주시고 하늘과 땅과 모든 전세를 우리 가운데 보내주신 것을 감사합니다. 그 사람이 합심하여 기도할 때 하나님께서 응답해 주시겠다고 말씀하신 그대로 우리 세계 성교 아버지 하나님 우리 교회 청년들이 함께하여 기도합니다. 하나님의 문을 열어주게 하여 주시고 하나님을 닫히게 하여 주시고 내가 그런 전체를 통하여서 우리 국민이다보니 pandemic이 한번에 잠잠해지게 하여 주시고 대구 대한민국과 우리 선교지 이것을 공격하고 있는 것들 다시 한번 우리가 이때를 통하여서 하나님의 뜻을 발견할 수 있게 도와주시고 하나님께서 이를 중에서 어떤 것을 행하신 것을 발견할 수 있는 2020년이 되게 하여 주옵소서. 우리가 돌이킬 때에 모든 것이 싹둑냈을 때에 아버지 하나님 이제 우리 때가 오려 하나님을 기억하고 하나님께 돌이키는 시간이 되었다고 간증하고 노래할 수 있는 시간이 되게 하여 주시고 하나님을 찬양할 수 있는 그의 영상을 낼 수 있도록 주님 은혜를 허락하여 주옵소서. 힘을 더하여 주옵소서. 다른 은혜가 없습니다. 다른 것을 구하지 않습니다. 우리가 무릎을 꿇을 수 있는 힘을 주시옵소서. 구할 수 있는 힘을 주시옵소서. 사랑할 수 있는 힘을 주시옵소서. 주여 공급하여 주셔서 우리 아버지 선교지의 모든 끼를 띄울 수 있는 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서. 아버지의 하늘 문을 열어주셔서 이 아버지 마무리 시민 가운데 다시 한번 영혼들이 주께로 돌아오게 하여 주옵소서. 크리스마스 아버지 한산을 맞이해서 한산절을 맞이해서 영혼들이 주께로 돌아온 축복이 하여 주옵소서. 많은 사람들이 번역임하게 할 수 있게 하여 주시고 하나님께 헌신할 수 있게 도와주시고 하나님께 입학할 수 있게 도와주시고 하나님의 사랑으로 돌이킬 수 있게 도와주시고 우리 것을 자랑하지 않게 도와주시고 하나님은 우리보다 더 놀라운 일을 행하신다고 말씀하셨습니다. 예수 그리스도는 아버지 하나님이여 놀라운 일을 행하신다고 말씀해 주셨사오니 주님 그 일을 이루셔서 예수 현장의 기적과 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 예수 그리스도가 살아서 역사하신 것을 보여주는 시간이 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 우리를 다시 한번 희생의 제물로 받아주신 것을 감사합니다. 모든 영광을 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 돌아가면서 한 분씩
한마디씩 기도해 주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 하나님 기도합니다. 우리를 희생 제물로 드리라고 말씀하여 주신 것을 감사합니다. 하나님 아버지, 또 이렇게 전 세계에 있는 우리 선교사님들 함께 또 줌으로 한 자리에 모여서 기도할 수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사합니다. 아멘. 하나님, 정말 저희가 다른 것은 포기할지라도 기도는 포기하지 않게 하시고 우리가 기도할 때 예수님이 일하신다고 약속해 주셨습니다. 예수님이 일하심으로 말미암아 예수님께서 행하셨던 일들보다 더 큰 일들도 일어나게 될 것이라 우리가 약속해 주셨습니다. 아멘. 놀라운 사실 우리가 잊어버리지 않게 하시고 날마다 무릎으로 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 축복해 주시고 저희가 기도할 때마다 하나님 놀라운 것들을 경험할 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. 아멘. 하나님 살아계셔서 하나님 일하고 계신 줄 믿습니다. 아멘. 통해서 지금도 놀라운 일들 행하고 계신 줄 믿습니다. 아버지, 우리 최 목사님의 그 기도의 영성을 본받아서 아버지, 우리가 선교지에서 각자의 처해진 현장에서 기도로 살아가게 하시고 기도로 아버지 민족을 살리게 하시고 기도로 세계를 살릴 수 있도록 저희를 축복하여 주시옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘. 아멘. 일어나 하나님 빛을 아버지. 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였으리라. 하나님의 영광이 기도하는 자를 통해서 하나님의 영광이 임할 줄로 믿사오니 모든 아멘. 것은 기도를 통해서 얻게 하심을 감사합니다. 아멘. 모든 기도를 통해서 필요를 채우신 하나님 감사합니다. 먼저 마음과 뜻과 정성을 다해서 내 재물이 되게 하심을 감사합니다. 산재물이 되게 하심을 감사합니다. 예수님도 내 원대로 마옵시고 하나님의 뜻대로 되길 원하나이다. 마지막 아멘. 기도했던 예수님의 희생의 제물이 오늘 우리 기도자 학교들이 이러한 희생의 제물이 되게 하시고 나를 하나님의 제물로 쓰심을 감사합니다. 나를 아멘. 하나님의 도구로 쓰심을 감사합니다. 우리 기도자 학교를 통해서 세계 열방의 기도의 불씨가 꺼지지 않게 하여 주시고 다시 아멘. 한번 영국이 기도의 불씨를 되살아나 영국이 부흥의 불길이 타오르는 역사가 우리 김남진 아멘. 목사를 통해서 니콜 파스타를 통해서 다시 한번 부흥의 불길이 일어나게 하여 주시옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 아버지 은혜를 생각할 때 감사합니다. 오늘도 이 새벽에 은혜의 보좌 앞으로 나아가게 하시니 감사합니다. 아멘. 강사님을 통해서 또 귀한 말씀을 받게 해주시니 감사합니다. 아멘. 주님 고맙습니다. 오늘도 이렇게 귀한 은혜를 주시니 감사합니다. 말씀을 통하여 저희들에게 깨우쳐 주시니 감사합니다. 아멘. 하나님 아멘. 저희들 자신이 먼저 산재물이 되기를 원하오니 우리 아멘. 주님 저희들을 받아주시고 각자 각 처소에서 우리 주님 앞에 향기로운 제물이 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 사랑하시는 아버지 하나님, 오늘도 명 목사님 통해서 귀한 말씀의 나눔을 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 하나님께 주신 말씀대로 저들이 기도의 제물에서 하나님 앞에 엎드려 기도하며 기도의 응답의 불을 받아 응답의 능력으로 불의 능력으로 맡겨진 사명을 잘 감당할 수 있는 귀한 종들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 이번에 우리 하신 사람들과 함께 기도자학교의 말씀의 은혜를 나누게 하신 아버지 하나님 고맙습니다. 각 사역지 그 현장 속에서 기도의 큰 부흥, 기도의 큰 역사 이루도록 주님 손으로 축복하시고 하늘문 열어 주시옵소서. 예수님 이름으로. 아멘. 아멘. 살아계신 하나님 감사합니다. 특별히 이 시간에 기도하기를 원하는 것은 하나님 이곳에 함께하는 우리 모든 성상들에게 목사님들에게 엘리야에게 보여주셨던 믿음의 영성을 보여주시기 원합니다. 아멘. 850명의 선지자들과 맞서서 죽으면 죽으리라 살아계신 하나님을 만방에 선포하며 믿음의 제물을 드렸던 것처럼 저희 모두에게 그 믿음의 영성을 부어 주시옵소서. 하나님 아버지, 살아계신 예수님. 다시 한번 주님 앞에 간구합니다. 하나님 받으시는 제물, 하나님 아버지, 내가 드리기 힘들고 따라하기 힘들고 어려운 거 하나님 앞에 제물로 드릴 때에 아버지께서 은혜 베풀어 주시는 줄로 믿습니다. 하나님 아버지, 기도할 때 하나님이 역사하시는 것을 믿습니다. 하나님이 간구할 때 하나님이 역사하시는 것을 믿습니다. 오늘 아멘. 다시 한번 마음의 작정이 있게 하여 주셔서 자신을 우리 자신을 하나님의 받으시기에 기뻐하는 제물이 될 수 있도록 머리에서 아멘. 발끝까지 오장육부 관절 골수 생각 음. 것까지라도 아멘. 하나님이 기뻐하시는 우리의 것이 되게 하여 주옵소서. 아멘.
다시 한번 주님 앞에 헌신하는 마음을 갖고 간구합니다. 하나님이여, 하나님이 온전히 보시기에 아름다운 제물이 되도록 우리의 생각과 삶과 육체를 지켜 주옵시고 그렇게 하나님 앞에 드리게 하여 주옵소서. 아멘. 우리를 제물 삼아주신 하나님 감사합니다. 하나님 오늘 이 강의를 통해서 은혜 받은 것처럼 흘러 넘치는 기도, 우리 선교사님들이 또 목회자들이 가는 곳마다 흘러 넘치는 생수처럼 사막이 변화의 강이 되게 하시고 광야가 변화의 길이 되게 하는 역사 나타나고 우리가 만나는 모든 인류를 살리게 하여 주시고 아시아가 살고 세계가 살게 하여 주시옵시고 아프리카 살고 아메리카 살게 하시고 유럽이 살게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리 기도자들을 통해서 흘러날 줄로 믿습니다. 아멘. 아멘. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 다시 한번 희생 제물이 되라고 말씀해 주신 것을 감사합니다. 잘못된 것을 용서해 주시고 과거를 기억하지 아니하여 주시고 지금까지 선교 현장과 기도자 학교에서 우리가 잘했던 것만 기억해 주셔서 계속해서 믿음으로 우리 삶을 드리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 수고하셨습니다. 맹성사님 수고하셨습니다. 감사합니다. 예. 어려운 말을 저한테 맡겨주셔가지고 고생. 아주 좋습니다. Dear, do you have anything to say? Yeah. If you want to. We're all done, but if you want, if you have something to say before we dismiss, 지금 음소거돼 있습니다. 여기 사운드 please unmute it. Unmute it. Yeah. Neil, unmute it. Okay. 감사합니다. Thank you. I appreciate having your prayer in my house, being able to share in this fellowship. So I've been able to follow in my own little book. So yeah, thank you. So that's all I need to say, probably before going to bed, actually. So thanks. 예, 하 목사님 마지막 광고. 예, 다음 주는 우리 진짜는 불이 임한다. 우리 이영돌 선교사님께서 해주실 텐데 진짜가 강의를 해주시겠습니다. 기대가 됩니다. 기대합니다. 사실 오늘은 수업이 없어요. 그래서 그래요. 또 계세요. 약간 여유가 있습니다, 여러분. 예. 그래서 좀 더 교제하실 분 교제하셔도 되고 사실은 예. 지금 이 시간에는 이제 교사 모임이 이제 들어가야 되는데 오늘은 수업이 없어가지고 예. 약간 좀 릴렉스 하셔도 되겠습니다. 저도 괜찮고요. 늘 섬겨주셔서 감사합니다, 이영돌 선교사님. 저기 하성 교사님. 네. 저한테는 지금 스피커 소리가 엄청나게 크게 들리는데 다른 분은 어떤지 모르겠어요. 다들 그러시죠? 하 목사님 랩탑을 바꾸셨습니다. 그래서 아주 오늘 굉장히 충만하세요. 이제 괜찮습니까? 아니요. 계속 똑같아요. 나가도 된다고 얘기를 해주세요. Dear, 예. you're free to dismiss. Actually, go to bed. Free to dismiss. Speak tomorrow. Yeah. Yeah. Anyway, good night. All right. Thank you. 예.